chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, I would like to welcome our senior director and department head of the orthopedics department, Dr. Bose, Dr. Vignesh, Dr. Venkatesh, for the wonderful surgery performed for an 84-year-old man with a pacemaker and CABG. Nowadays in India, the population of geriatric is going up. Now 10 to 15% is going up. Now it is 150 million now. Another 10 years it will be 200 million. Therefore, we should have a specialist to look after the geriatric population. For cardiac care, for orthopedic care, for degenerative diseases, it has to be taken care very well, meticulously and delicately. Because of this, because the end of the result is outcome. They have to be functionally mobile and they have to do their own activity. That is the purpose of this program. With this note, I would like to thank the department for performing the wonderful procedure. For this, the infrastructure and facilities should be available. We call it as VAS. You should have a visualization with equipments for 4K, like that we have 3D, 4K, we should have equipments. Then you should have the access. Doctors with specialists have been trained in different countries for more than 1 year for doing this procedure, performing it delicately and in a very meticulously, precisely. Then we should have the surgical equipments availability. For this keyhole surgery, we need a single portal system, minute instruments, long instruments, and radio frequency ablation and high-speed burr. All these equipments are needed. And Holmium laser, YAG laser for bone cutting. All these facilities are available in the hospital with our chairman. They are able to perform this program very well. With this, I would like to invite the team for explaining about the details of this case. Thank you, sir. The orthopedic department in SIMS is very sub-specialized. So nowadays, medical knowledge is so much, technically so much that one person cannot know, one orthopedic surgeon cannot know all orthopedics. So like that, we have 5 subunits. So we have doctors who specialize only in joint replacement surgery, only in sports medicine, only in spine, only in foot and ankle, and only in trauma or injuries. So like that, because it is so vast now, we cannot. So that's the biggest advantage. And very few institutions in the world have, in India, have this set of specialization. So we're very happy that our spine colleagues, Dr. Venkatesh and Dr. Vignesh, have done this remarkable procedure. There's been a breakthrough in spine surgery, and they will let you know what really has been done. Thank you. Thank you, sir. Thank you all for being here. I would like to thank our chairman and our Vice President Raju sir and our team members for helping us through this entire journey. So as we all know, India is going towards aging population, and aging population means your spine is also aging. So we come across degenerative cases, the age-related wear and tear for almost predominant number of spine pathology age-related wear and tear. And overall data almost 80 to 85% of us will have back pain at some point in our lives. Where predominantly most of them can be treated conservatively, or others without surgery. And the surgical indication of the patients spine surgery is safe, conventional, everyone stay panano. There are patients coming up with a lot of doubts. So we have been doing this single incision endoscopic spine surgery in about 6 to 8 mm incision, where the hospital stays only 24 hours. There is hardly any blood loss, unnecessary collateral damage, muscle stripping, pain, sutures. So we have developed and we've been practicing this technique for quite some time. We have a good amount of cases. So இப்போ நம்ம பேச போற patient என்னன்னா, he's a 84-year-old patient who had minimal back pain and not able to walk even few steps, or 2-3 steps கூட நடக்க முடியல. That's when he presented to us. நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது we found out that he has a severe deformity in his spine. அதாவது ஸ்பைனே கம்ப்ளீட்டா கோனலா S-shaped deformity ன்னு சொல்லுவோம், ஒரு degenerative scoliosis deformity ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு S-shaped deformityயோட வந்திருந்தார். Plus, he had severe nerve compression because of this degenerative scoliosis, which is causing medical terminology multi-level spinal stenosis. Multi-level stenosis, நரம்பு அழுத்தம் ஜாஸ்தியா இருந்தது. நரம்பு அழுத்தம் இருந்ததுனால தான் ஒரு few steps கூட walk பண்ண முடியல. And he has met multiple people and got multiple opinions. நம்ம கிட்ட வந்தப்போ நமக்கு சேலஞ்சிங்கான பார்ட் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, he has a pacemaker. ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா EFன்னு சொல்லுவோம், அது 38 to 40% தான் EF ஃபங்க்ஷன் இருந்தது.
He's got a bypass surgery 10-15 years back on blood thinners. ஸோ ஸ்பைனல் சர்ஜரியில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்னென்னா ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியான்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ப்ளீடிங்கை வந்து ரொம்ப குறைவாக கொடுக்கணும் ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியா. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. ஸோ தி இனிஷியல் ஆப்ஷன் கிவன் டு ஹிம் வாஸ் ஓப்பன் சர்ஜரி வேர் வி கம்ப்ளீட்லி நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த டிஃபார்மிட்டி அந்த கோணலாக இருக்கிறத வந்து கரெக்ட் பண்ணி இந்த நரம்பு அழுத்தத்தை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும். அது ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் சர்ஜரி. அவருடைய ஏஜுக்கும் அவருடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் அந்த சர்ஜரி வந்து it's not possible it is not possible. It is very it's high risk. High risk means உயிருக்கே ஆபத்தா கூடிய அளவுக்கு முடியலாம் அப்படிங்கிறதுனால we explained him about this keyhole surgery which is called uniportal endoscopic surgery. Its advantages, pain wise எந்த மாதிரி இருக்கும், blood loss எந்த மாதிரி இருக்கும், எவ்வளோ anesthesia complications எவ்வளோ நம்ம குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் we explained. And then the procedure went uneventful. Patient was discharged in 24 hours. He had no pain. And the காலில் இருக்கிற radiating pain is gone. Now he is able to walk comfortably for 20 to 30 minutes. We have started him on exercises also in about 3 weeks time. 2 to 3 weeks exercises start பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர் in the field of degenerative spine பொறுத்த வரைக்கும். So not all degenerative spine require this implants and everything. ஸோ வெறும் வந்து இதோடைய கான்செப்ட் என்னன்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு மற்ற வேற எதையுமே டச் பண்ணாம, அதாவது இது நார்மல் ஸ்பைனல் அனாட்டமியை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஒன்லி இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நம்ம பிக்கப் பண்ணிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அபவுட் திஸ் ப்ரொசீஜர். Thank you, sir, for sharing the valuable information. I now invite Dr. Vignesh Jayavalan to share his perspective on the case. Thank you so much for all of you to be here. And regarding the surgery, most of the part ellame vandu sir solitaru. But one thing which I want to emphasize is it is like spine surgery naale namalukku vandu oru periya oru bayatha undaki irundhu, because it is like நம்ம ஸ்க்ரூ போட போகிறோம், எங்கே அது நரம்பை வந்து அழுத்திடுமோ, இல்லை நரம்பை டேமேஜ் பண்ணிடுமோ, இல்லை டியூரேஷன் அதிகமாகிடும், இல்லை அதனால் கை கால் விழுந்துருமோன்ற ஒரு பயம்லாம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ நவ் ப்ரெசன்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால ஒன் திங் we were able to perform the same surgery without using any screws or rods or any instruments or anything. அவங்களோட மேஜர் அனாட்டமியை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்காமல் நம்ம ஒரு சின்ன தொலை வழியாக உள்ளே போய் அந்த நரம்பு தண்டில் இருந்த அழுத்தத்தை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1 level, இட் இஸ் லைக் 2 levels போய் கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இட் இஸ் லைக் அ மேஜர் கேம் சேஞ்சர் மாதிரி. இட் இஸ் லைக் திஸ் வில் லைக் பி அன் எக்ஸாம்பிள் தட் வி நீட் நாட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் ஸ்பைன் சர்ஜரி. இட் இஸ் லைக் எனி அதர் நார்மல் சர்ஜரி மாதிரி இந்த சர்ஜரியை பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இட் ஹஸ் கிவன் அஸ் அ கிரேட் கான்ஃபிடென்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜர். சர்ஜரி ஏற்கனவே பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் த ரீசன். ப்ரீவியஸாக பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்லையும் தே செட் இட் இஸ் லைக் we will do the surgery but we cannot guarantee you complete this thing, not because of the spinal procedure alone, because of all these side effects எல்லாமே இருக்கிறதுனால. அவர் பேஸ்மேக்கர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு 40 வயசு அவருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் யாரும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாருமே வந்து அதை ஓப்பனா பெருசா பண்ணுவாங்க, பெருசா போட்டு 4 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து சாதாரண பண்றது. ஆனா இவருக்கு வந்து அப்படி பண்ண முடியாது, அதான் பண்ண முடியாது. It was a big challenge to do a usual procedure. Yes sir. Yes sir. அது கார்டியாலஜி ஒபினியன் வாங்கிட்டு அது கார்டியாலஜிஸ்ட் தியேட்டர்ல பேஸ்மேக்கர் உடைய செட்டிங்ஸ் செட்டிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க அந்த டைம் வந்து. எஸ் சார், இதுல நீங்க பயன்படுத்திட்ட கருவியில அல்லது அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ல எதையாவது இந்த ஏஐ டெக்னாலஜி அது எதுவும் ஹெல்ப் ஆச்சா, இல்ல இது அதை தாண்ட இது கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் ப்ரொசீஜர்? இல்ல சார், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஏஐ வந்து இப்போதான் ஆர்என்பில இருக்கு. ஏஐ வித் யூனிபோர்ட்டல் எண்டோஸ்கோபி இன்னும் எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு இன்னும் இங்கே யாரும் யூஸ் பண்ணல. பட் அது இன்னும் ரிசர்ச்ல இருக்கு. இன்னும் ப்ராப்ளம் இன்னது 1 or 2 years இருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து இந்த தருணத்துல வந்து ஏஐ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். மெடிசன்ல ஏஐ நிறைய பேர் நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்றோம், ஒரு பிக்சர் போடுறோம், லேசா தப்பா வருது. ஏஐ வந்து கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ சின்ன பிக்சர்ல தப்பு வந்தா ஓகே நம்ம அதை மாத்திக்கலாம், பட் சர்ஜரி தப்பு வந்தா பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சர்ஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல எஸ்பெஷலி பேஷண்ட் இன்வால்வ் அப்ப
டைரக்ட் ஏஐ அப்ளிகேஷன் கிடையாது இப்போ எங்கேயுமே. இன்னும் அது வரைக்கும் ஏஐ இன்னும் டெவலப் ஆகல இந்த ஸ்டேஜ்ல. இன்னும் வரும், போக வரும். அது இப்போ கிடையாது. This deformity, what kind of degree it was? Can it, this surgery can be done for yes or C type of deformity? Yes, sir. Yes, sir. Any type of deformity in degenerative scoliosis, it can be done. The scoliosis வந்து பிறக்கும்போது ஒரு deformity இருக்கும். Congenital scoliosis ன்னு சொல்லுவோம். வளர்ற பருவத்தில் இருக்கும். ரீசன் தெரியாது. adolescent idiopathic சொல்லுவோம். ஏஜ் ரிலேட்டட் டீஜன் ஸ்கோலி இருக்கும். எந்த விதமான கர்வா இருந்தாலும் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம். For this patient, what kind of degree he has deformity? He would have at least 40 degrees, sir. 40 to 50 degrees, yes. Here, it is not very common everywhere. People do for simple cases. காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் இந்த மாதிரி வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அனாட்டமி எதுவுமே வந்து நம்ம உள்ள போகும்போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா அந்த கம்ப்ளீட் பெண்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கிளியரா இருக்காது. ஸோ அதனால இது ஒரு சேலஞ்சிங் கேஸ். பட் சிம்பிள் கேசஸ்க்கு பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங். For this patient, it's only procedure you can do for this patient. Yes. His risk, other parameters were pretty much very bad. அவருடைய கார்டியாக் ஸ்டேட்டஸ், லங் ஸ்டேட்டஸ் இதுவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் 45 minutes to 1 hour குள்ளார நம்ம முடிச்சுட்டு வெளியில வரணும். அண்ட் அதில் நம்ம பெஸ்ட்டாக வந்து வெளியில் நம்ம கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த டைமை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது. டைமோட we have to give the best result possible. என்ன ஒரு சர்ஜரி ஒரே செகண்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட் எனி சர்ஜரி எடுத்துட்டா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கணும். ரிஸ்க் வர்சஸ் அட்வான்டேஜஸ். என்ன ஒரு பிகாஸ் பேஷன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ், நம்ம ரிஸ்க் தான் ஜாஸ்தி அட்வான்டேஜோட அப்படின்னா அது பண்ணக்கூடாது. அது ரூல் ஆஃப் மெடிசன்லேயே அதான் ரூல். ஸோ இவருக்கு வந்து நம்ம பெரிய சர்ஜரி பண்ணா அந்த ரிஸ்க்கும் அட்வான்டேஜை கம்பேர் பண்ணா ரிஸ்க் மோர், அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். பட் இப்போ வந்து ரிஸ்க் கம்மி ஆயிட்டனால அட்வான்டேஜ் மோர் ஆயிட்டனால பண்ண முடியுது. அதான் மெயின் கான்செப்ட். சார் இப்போ ஒரு டாக்டர் 84 வயசு அது அவருக்கு டயபிட்டிஸ், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. அதை விட ஜாஸ்தி டயபெட்டிஸ், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் வந்து எங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் கிடையாது. அது வந்து 90% ஆஃப் தி பேஷண்ட் நாங்க ஆபரேட் பண்றவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ், பிபி, கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஜெனரல் அனஸ்தீசியா விட்டு வெளில வரும்போது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும்போது தான் அந்த பிளானை விட்டுட்டு நம்ம இந்த லீஸ்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பைன் சர்ஜரி இதுதான் சார். இதை விட சின்ன ஸ்பைன் சர்ஜரி கிடையாது. இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் பயன்படுத்தி இந்த ஆபரேஷன் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க. ஸோ இது ஒரு 84 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு வேற என்ன ஆபரேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஜிட்டல் ஆபரேஷன் கூட ஈஸியா பண்ண முடியும்? 95% ஆஃப் தி ஸ்பைன் பெத்தாலஜிஸ் இந்த சர்ஜரியில வச்சு பண்ணிடலாம். இப்போ நான் சொல்லும்போது பிறக்கும் போதே வந்து கூண்டு விழுந்து பிறக்கிறாங்க, இல்லை வளர்ற பருவத்தில் வளர்றாங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ராக்சர் ஆகுது. இவங்க இந்த 3 பாயிண்ட்டை தவிர 3 பெத்தாலஜி தவிர மற்ற எல்லா கண்டிஷனுமே இந்த சர்ஜரியில் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வெறும் சிம்பிளாக மட்டும் பண்ணுறது இல்லை. மல்டிபிள் லெவல், 3 லெவல், 4 லெவல் இதே மாதிரி ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணியிருக்கோம். பட் இவங்களுக்கு வந்து the risk was so high for this patient. Not because he's 84, because of the other parameters. Age is also a factor, but other parameters. அந்த டியூரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ வேற கம்ப்யூட்டர் தாண்டி வேற ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணும்போது கூட அந்த டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். Duration is always important. Earlier you get them out of the theater, giving the best possible outcome. மேக்ஸிமம் டைம் எது இருக்கு சார்? அப்படி எதுவும் எனக்கு சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் 5 டைம் ஆக ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ரிஸ்க் என்ன, பெனிஃபிட் என்னன்னு. ரிஸ்க் ஜாஸ்தின்னு யாருக்குமே சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது. ரிஸ்க் எனி சர்ஜரிக்கு சின்ன ரிஸ்க் இருக்கு. பட் ரிஸ்க் ரொம்ப சின்னது, பெனிஃபிட் பெருசுனா தான் அதான் சர்ஜரியே. எந்த சர்ஜரி எடுத்தாலும் அதான் பிரின்சிபல். ஒரு பேக் பெயின் நடக்க முடியலன்னு சொல்லி வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மற்ற கார்டியோ அனஸ்தீசியா ரிஸ்க் வச்சு நீங்க வந்து லைஃப்கே த்ரெட் அப்படிங்கும்போது எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும்? இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹேஸ் டு பி கிவன் ஃபார் தட். அதனால தான் மற்ற இதை வந்து நம்ம டிஃபர் பண்ணிட்டு இதை சூஸ் பண்ணணும். இதோட மேக்ஸிமம் ரெக்கவரி டைம் 24 hours. இது எல்லா இதுக்குமே நீங்க எத்தனை லெவல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, எல்லாமே வந்து இந்த எண்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் 24 லெவல்ஸ் தான். ஏன் 24 லெவல்ஸ்னா உங்களுக்கு பிளட் லாஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்டுக்கு பெயின் இருக்காது, ஃபியூச்சர்ஸ் எதுவும் கிடையாது. 24 ஹவர்ஸ்லேயே கம்ஃபர்டபுளாக நடக்க வச்சு தான் அனுப்புவோம். ஸோ மேடம் கேட்டது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிறது வந்து தேவையில்லை மேடம். இனிஷியலாக ஜஸ்ட் வாக்கிங் தான் நம்மளோடது. ஃபியூ வீக்ஸ் லேட்டர் பேஷண்ட்டுடைய கண்டிஷனை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸசைசஸ் ஆட் பண்ணுவோம். வெங்கடேஷ் குமார், சீனியர் கன்சல்டன்ட் ஸ்பைன் சர்ஜன், ஏஷியன் ஆர்த்தோபெடிக் இன்ஸ்டிடியூட், சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ ஒரு 84 வயது பேஷண்ட் இருக்காங்க. எங்ககிட்ட பேக் பெயின் அண்ட் ஒரு 4-5 அடி கூட 4-5 ஸ்டெப்ஸ் கூட நடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தாங்க. நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க, எதுவும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு வந்தப்போ
அவங்க நம்ம அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் நரம்பு அழுத்தம் இருந்தது. ஸோ அதை ரிலீஸ் பண்ணணும். அது யூஸ்வலாக எப்படி அவருக்கு முதுகில் அந்த ஸ்கோலியோசிஸ் டிஃபார்மிட்டியும் மல்டிபிள் லெவலில் வந்து நரம்பு அழுத்தம் இருந்ததுனால எல்லாரும் ஓப்பன் சர்ஜரி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அவருக்கு பேஸ் மேக்கரும் பைபாஸ் சர்ஜரியும் பண்ணியிருந்ததுனால நிறைய அனஸ்தீசியா அண்ட் கார்டியாக் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு 8 மில்லிமீட்டர் ஹோலில் வந்து ஒரு தொலைவில் வந்து ஒரு எண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி, கீஹோல் சர்ஜரி வித் பிளட் லாஸ் இல்லாமல், சூச்சர் இல்லாமல் ஒரு சர்ஜரி நம்ம ஆஃபர் பண்ணோம். அவரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த சர்ஜரி ரொம்ப அன்இவென்ட்ஃபுல்லாக வித்தின் ஒரு 40-45 மினிட்ஸில் முடிஞ்சு பேஷண்ட் வந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக பெயின் இல்லாமல் நடந்து வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனாங்க. சார் இப்போ மெடிக்கலி சொல்லணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைன் சர்ஜரினாலே வந்து ரொம்ப பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், லைஃப் லாங் பெயினில் இருக்கணும் போஸ்ட் சர்ஜரி, இல்லை சர்ஜரி பண்ணால் பெராலிசிஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற அந்த மாடர்ன் டெக்னிக்ஸில் we can avoid, and then we can give them good quality of life, early mobility, good quality of life. நான் இப்படியே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் பிகம் வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்மாலர். அதனால கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சுட்டு லைஃப் லாங் கஷ்டப்பட வேண்டாம். No need of fear. No need of fear, sir. சரி, இதுக்கு ஏஜுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகும். கவர் ஆகும் சார், கவர் ஆகும். So during the surgery time, what was the most challenging? Challenging was the bleeding part because pacemaker எல்லாம் இருந்தனால ஒரு ரொம்ப க்ரானிக்காக பிளட் தின்னரில் இருந்தவங்க. ஸோ நம்ம அனஸ்தீசியா டீம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸான டீம், ரொம்ப நல்ல ஹைப்போடென்சிவ் அனஸ்தீசியா கொடுத்தாங்க. ஸ்டில் ப்ளீடிங் வாஸ் த ஃபேக்டர். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எதுவுமே நார்மலாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, அனாட்டமி எல்லாமே டிஸ்டர்ப்டடாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். Thank you.